Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrun nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram syarrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa hadrati al-qadmatum wal qatbil awliya'il ma'lum bil basmati jani radhiyallahu anhu وجاء مقدمين رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن حضر بأمة المجتهدين ومقلديه في الدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين السادة الصوفية المحققين وإلى جميع المصنفين والمدرسين المعلمين ولجميع الله تعالى مشارق الأرض إلى مغربها وجميع التسليم في الجميع ثم هذه جميع المسلمين حضرات العلماء في الأولين والآخرين ثم جميع صبح هذه الكتاب إنه طيب السلام نفضل بباب علوم باب كرامتهم شرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر وتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatuka fil asbab ma'iqamatillahi iyyaka inhitatu minal himmatil aliyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang makalah yang kedua dari Syekh Ibnu Athaillah. Beliau mengungkapkan suatu makalah, iradatuka tajri ma'iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid beserta keinginan Allah Subhanahu wa taala kepadamu dalam maqam asbab itu termasuk minal syahwat yang samar, dan keinginanmu untuk maqam asbab serta berdirinya kehendak Allah kepadamu itu merupakan penurunan dari cita-cita luhurmu. Dalam hal ini, manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maqam asbab. Ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maqam tajrid. Dan dua-duanya bagus. Tidak ada yang salah satu bagus, tapi dua-duanya bagus. Orang beribadah dengan maqam asbab bagus. Allah beribadah dengan maqam tajrid bagus. Orang yang beribadah dengan maqam asbab artinya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memfungsikan semua hal aktivitasnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah sholat umpamanya, dia berdagang juga, dia bertani juga, dia bermuamalah sama manusia juga. Itulah makom kita, makom asbab.
Ada juga orang yang tidak memperhatikan dunia, dia hanya beribadah, dia hanya memperbanyak sholat, zikir, membaca Quran, dan lain sebagainya. Dia tidak bekerja, hanya totalitas beribadah kepada Allah. Karena dia bermakom tajrid. Jadi orang itu ada makom tajrid, ada makom asbab, dan dua-duanya bagus. Gitu. Bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila kita dalam makom asbab, dalam arti kita masih butuh untuk haliah dunia, kita masih butuh bekerja, lalu kita meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan ibadah, dihilangkanlah pekerjaan, itu merupakan syahwat khafiyah, syahwat yang samar. Kita belum mampu untuk beribadah secara totalitas, terus tahajud, terus baca Quran, terus melaksanakan ibadah yang lainnya, meninggalkan kasab, meninggalkan pekerjaan, kita tidak mampu. Tapi kita paksakan dengan melaksanakan ibadah tersebut, maka itu adalah jelek, termasuk syahwatil khafiyah. Jadi bagi kita yang belum mampu untuk tajrid, masih dalam makom asbab, bekerjalah, karena bekerja juga ibadah. Mencari nafkah lah, karena mencari nafkah juga ibadah. Ke ladang, ke sawah, kantor, kemanapun, itu makom kita, itu juga diberi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah. Ibadah yang ghair mahdhah. Itu makom asbab tingkatan kita. Apabila kita belum makom tajrid, masih makom asbab, memaksakan kehendak kita untuk jadi makom tajrid, meninggalkan pekerjaan kita, itu bukan baik, justru jelek. Akhirnya gimana? Kita belum sampai makomnya, kita meninggalkan pekerjaan, kita meninggalkan pergaulan sama kita. Itu termasuk kata ulama Ibnu Athaillah juga minasyahwatil khafiyah, syahwat yang samar. Tapi sebaliknya, ada seseorang yang telah mencapai makom tajrid, dalam artinya dia sudah kaya, dia sudah tidak butuh dunia, sudah tersedia nafkah untuk keluarganya, tapi dia sudah makom tajrid, pengen bekerja. Iradatul afil asbab ma'ikumatillah inhitatu minal himmatil aliyah. Justru dia menurunkan dari cita-cita yang luhur. Para ulama, para kiai, para aulia Allah, beliau sudah tidak makom asbab karena rezekinya, uang hartanya sudah terkumpul, datang dengan sendirinya. Allah memberikan jalan kemudahan untuk datang rezeki. Lalu dia pergi ke sawah, meninggalkan ibadah. Justru itu menurunkan derajatnya. Ini itu min maqamil aliyah. Sudah ditakdirkan Allah untuk beribadah, dia cari usaha. Sudah diberi makom tajrid, tajrid, tidak ada kasab, dia pengen kasab. Itu menurunkan dari kitab, dari inhitatun minal himmatil aliyah. Jadi dua-duanya baik. Yang makom kasab baik, yang makom tajrid juga baik. Jadi tidak ada perbedaan, karena kita beribadah kepada Allah berdasarkan makom masing-masing. Gitu. Jadi tidak ada makom kasab lebih baik daripada makom tajrid, ataupun makom tajrid lebih baik dari makom kasab. Tidak, tapi dua-duanya baik karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut makomnya masing-masing. Jadi keinginan kita itu ada yang disebut syahwat, ada disebut himmah. Syahwat dan himmah itu adalah keinginan. Kalau syahwat, keinginan, tapi keinginan itu bernilai rendah. Tapi kalau himmah, keinginan cuma bernilai tinggi. Gitu. Bedanya seperti itu. Syahwat itu keinginan kita itu adalah merupakan sifat fitrah manusia yang harus ada dalam setiap manusia, mempunyai keinginan. Kalau hewan tidak punya keinginan, kita makan nasi
Lauk pauknya berbeda-beda. Menunya pasti berbeda-beda. Kalau hewan tidak ada keinginan makan ya makan saja. Dari dulu rumput-rumput terus. Dari dulu dedak-dedak terus. Dari manusia sudah diproses, sudah di rupa-rupa makanannya. Itu punya keinginan. Dan itu keinginan fitrah manusia yang disebut syahwat. Dan syahwat itu keinginan yang bernilai rendah. Gitu. Syahwat secara Syahatim menyebutkan syahwat itu salah satu. Syahwat itu ada 3. Syahwatun fil akli, wa syahwatun fil kalam, wa syahwatun fil nadri. Keinginan itu muncul kata Syahatim al-Asam, ada keinginan untuk makan, terus makan. Ada keinginan dengan melihat dan berbicara, terus berbicara, itu keinginan, syahwat. Tidak bisa berhenti untuk berbicara. Ada juga keinginan untuk memandang. Jadi memakan, berbicara, dan benar. Itulah syahwat. Syahwat itu ada 3 asalnya. Keinginan untuk makan, keinginan untuk memandang, dan keinginan untuk berbicara. Dan keinginan itu kita harus bisa menahannya. Fahfadil akla bisikah. Apakah boleh kita punya keinginan untuk makan, punya syahwat? Silakan. Karena kita punya kebutuhan untuk makan. Manusiawi, karena manusia butuh makan. Cuma syahwat, kalau kita terus makan, akhirnya keinginan itu menjadi jelek. Maka kata Syahatim, fahfadil akla bisikah. Supaya kita bisa menahan keinginan tersebut, jaga makan itu dengan kuat. Artinya apa yang kita makan sesuatu yang halalan thayyiban, tidak kayak asbab yang halal dimakan, yang haram dimakan, yang syubhat dimakan, segala masuk, yang akhirnya tindakan kita menjadi syubhat. Barang siapa yang makan yang halal, maka bagus tindakannya. Bahkan barang siapa makan yang syubhat, maka tindakannya akan sama. Tidak bisa membedakan mana hal yang jelek. Apalagi barang siapa makan haram, menabata kullu man nabata minal haram fannara ulabi. Setiap sesuatu yang tumbuh dari perkara yang dari sesuatu yang haram, maka neraka bagiannya. Jadi kita punya syahwat untuk makan. Dan makan itu fahfadil akal bisikah, jaga makannya. Apa yang kita makan itu menjadi sesuatu kebaikan dan bisa juga menjadi sesuatu kejelekan kalau kita bisa menjaganya. Kalau tidak bisa menjaganya, maka asalnya kebaikan menjadi kejelekan. Yang kedua, kata Syahatim, syahwat itu adalah melisan. Kita pengen berbicara, menggebu-gebu berbicara. Silakan, syahwat kita. Keinginan kita untuk berbicara dengan baik. Tapi keinginan berbicara itu harus dijaga. Jangan menurutkan keinginan syahwat kita. Bagaimana caranya supaya tidak berdasarkan syahwat kita? Fahfadil lisan bisidqi. Jaga lisan kita dengan ucapan yang baik. Orang yang baik itu berucap dengan baik. Keinginannya mengucap apa saja, tapi lisan kita harus dijaga dengan kebaikan. Orang yang berbicara dengan kebaikan berarti dia berbicara tidak sesuai dengan syahwatnya, tapi dia berbicara dengan akalnya. Karena apa yang diucapkan dikhawatirkan menjadi kejelekan, menghina orang lain, menjadikan orang lain terhina. Akhirnya dia berbicara dengan sidq, dengan benar, tidak pernah berbohong ucapannya, tidak pernah menghina orang lain, tidak pernah mendolim orang lain. Itu syahwat. Syahwat ucapan itu adalah merupakan sifat manusia. Yang ketiga, kata Syahatim,
Dalam kita itu ada an-nadru, bisa melihat. Kita melihat keindahan alam, melihat keindahan makhluk Allah, ciptaan, melihat wanita yang cantik. Itu wajar manusia, indah. Melihat yang cantik, melihat alam sekitar, melihat bintang-bintang, bertapakur. Silakan kamu melihat apa saja. Tapi kata Syekh Hatim, semua yang kita lihat itu berdasarkan syahwat kita. Kecuali orang yang melihatnya dengan ibroh. Apa ibroh? Dengan menjadi suatu pelajaran bagi dia. Kita melihat alam sekitar, bisa bertapakur. Bagaimana ini ciptaan Allah yang maha indah. Apa yang kita lihat itu menjadi contoh ibroh pelajaran kita supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tapakur sa'ah khairum min ibadah sana. Orang yang bertapakur 1 jam itu lebih baik tanpa ibadahnya dengan ibadah 1 tahun lamanya. Gitu. Itu keinginan syahwat. Dan syahwat dalam diri manusia itu kalau dijelaskan surat Ali Imran ayat 14 itu Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal has. Dzalika matul hayatid dunya. Sifat manusia itu punya syahwat. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Manusia dihiasi dengan cinta kepada syahwat, cinta kepada keinginan dia. Apa? Minan nisa, keinginan untuk mempunyai perempuan, mempunyai istri. Kalau perempuan, keinginan untuk punya lelaki. Zuyyina linnas hubbus nisa wal banin, keinginan untuk punya anak, keinginan punya pasangan. Orang yang tidak punya, yang orang yang melanjutkan karena syahwatnya itu tidak cukup untuk satu wanita. Ya kan zaman dahulu ada orang yang orang-orang yang menikah itu puluhan bahkan ratusan. Justru Islam itu memperkecil, paling banyak 4, bukan menganjurkan 4. Yang asalnya dahulu itu umat-umat berpuluh-puluh istri, berpuluh perempuan, ditekan, diperkecil sama Islam itu paling banyak 4. Ya kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceraikan Siti Khadijah. Asalnya Rasulullah itu monogami ketika bersama Sayyidatuna Khadijah. Ketika setelah Sayyidatuna Khadijah meninggal baru Rasulullah poligami, dan itu juga bukan karena syahwat, ya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ialah keinginan. Jadi zuyyina subuh syahwat. Cintanya kepada manusia, kepada wanita itu harus dijaga. Bukan karena syahwat, tapi dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jarang. Sangat susah itu. Pasti kalau kita awalnya itu dari syahwat dulu, nanti karena Allah akan membimbing kita semua. Wal bani, zina subuh syamdan nisal bani. Pasti setiap orang yang sudah menikah pengen punya anak. Tidak indah rasanya, walaupun kekayaan kita banyak, miliaran bahkan triliunan, tapi kita tidak punya anak. Ya otomatis tidak ada kebahagiaan, sehingga orang berlomba-lomba pengen memperbanyak anak. Bahkan kalau dahulu banyak anak itu banyak rezeki. Ya, kalau dahulu, tapi sekarang banyak anak belum tentu banyak rezeki. Artinya kalau kan dulu orang tua kita itu banyak anak bisa mendidiknya. Tapi kita sekarang banyak anak tidak bisa mendidiknya. Jadi banyak rezeki itu ketika anak itu soleh. Akhirnya rezekinya datang dari Allah, dari minayasu layam layah tasib memayat takbillah. Yang zukum min haitsu la yahtasib, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka. Orang tua kita dahulu pekerjaannya cuma serabutan, pekerjaannya cuma pacul, punya rambet di sawah,
pekerjaan cuma sambilan, tidak ada, bukan tidak punya gaji, anaknya banyak, tapi bisa menjadikan anak tersebut soleh, Allah akan memberi rezeki di jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau tidak bisa menjadikan anak kita soleh, susah untuk datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya seperti itu. Keinginan gitu memperbanyak anak, emang bagus anak, asal kita bisa mendidiknya. Intinya ini. Kalau umpamanya banyak tapi salah semua, tidak mendidiknya, banyak anak-anak jalanan, artinya yang tidak tahu di mana orang tuanya, tidak diperhatikan oleh orang tuanya, itu menjadi kejelekan. Kecuali orang-orang baik itu lebih banyak anaknya. Orang-orang yang tidak bisa mendidik anaknya, ya tidak dianjurkan untuk memperbanyak anak. Buat apa dia memperbanyak anak kalau dia tidak bisa mendidik dirinya sendiri, apalagi anaknya. Itu wal banin wal qanatir, kontoro, perhiasan minad dhahabi wal fiddah, emas dan perak, itu keinginan manusiawi. Wal qanatir wal khail, punya kuda, kalau sekarang punya kendaraan musawwamah, wal an'am, punya binatang ternak, wal has. Itu semua dari kamata ulah hayati dunia, itu disebutkan syahwat. Keinginan tadi yang awal itu, keinginan kita seorang tajir, seorang yang masih bermakom asbab untuk melaksanakan ibadah, itu jangan makom tajrid itu. Karena kalau makom tajrid, maka kita mempunyai syahwat yang sama, disamakan dengan orang-orang yang melajur akan syahwatnya. Jadi kalau kita makomnya makom asbab, ya bekerja jadikan ibadah, keladang jadi ibadah, nandur jadi ibadah, menjadi sopir ibadah. Jadi itu ya ladang ibadah kita. Selanjutnya, syahwat yang ada dalam diri kita itu harus dilatih, harus ada riyadhah, kata ulama. Tahapannya, kata ulama, jangan dibiarkan. Wariyadhatu ala arba'ati awjuhin. Qut minat ta'am, wal ghammi binal manam, wal hajatu minal kalam, wal hamul adha min jami'il anam. Kata ulama, syahwat kita itu yang ada dalam kita, keinginan yang menggebu-gebu, keinginan punya istri, keinginan punya anak, keinginan punya harta, itu yang menggebu dalam kita itu harus ditekan. Karena untuk melajur keinginan tidak akan beres-beres. Kata Rasul, kalau seumpamanya seorang itu dikasih emas satu gunung emas itu pasti masih kurang, pasti minta 2 gunung. Dikasih Allah 2 gunung, pasti minta lagi 4 gunung. Tidak akan kenyang-kenyang seorang itu dengan hartanya, kecuali dia sudah disumpal mulutnya dengan tanah, dalam arti dia sudah meninggal. Jadi syahwat itu kalau terus dilanjut, kalau dibiarkan, akan menjadi kemandaratan bagi kita sendiri. Oleh itu kata ulama, ada tahapan untuk meriyadhah, untuk melatih syahwat kita. Bagaimana caranya? Wariyadhatu ala arba'i awjuhin. Riyadhahnya melatihnya dengan 4 cara. Yang pertama, sedikitlah makan. Yang kedua, sedikitlah tidur. Yang ketiga, berbicara dengan hajat, artinya dia berbicara dengan kebutuhan. Yang ketiga, haml ada min jamil anak, siap dicaci, siap dihina oleh manusia. Itulah riyadhah, latihan untuk menekan syahwat kita. Ayu tawadu min dari ta'am mautus syahwat, akan melahirkan bagi orang yang menyedikitkan makan mautus syahwat,
syahwatnya akan mati. Jadi keinginan menggebu-gebu pada wanita, keinginan kepada harta, keinginan kepada jabatan, kalau dia keinginan memperbanyak lapar, berpuasa, itu syahwatnya yang menggebu itu akan hilang, bahkan akan mati. Mautu syahwat. Kenapa? Rasulullah perbanyak saum Senin dan Kamis itu untuk supaya syahwat kepada dunia kita itu menghilang, dan tidak akan menghilang kalau ada puasa lagi. Jadi mautu syahwat itu dengan riyadhah memperbanyak menyedikitkan makan. Kalau ibadahnya dengan banyak berpuasa. Wa fayutawadu min qillatil manam saful iradah. Akan melahirkan baik kita yang menyedikitkan tidur. Saful iradah. Dia akan punya sesuatu bersih dalam hatinya untuk bermaksud sesuatu. Saful iradah. Tidak ada kehendak yang jelek. Kehendaknya pasti baik. Itu akibat dari kita menyedikitkan tidur. Jadi tidur tengah malam, tidur sedikit, memperbanyak bangun tengah malam, sholat tahajud, baca sholawat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam. Itu hati kita akan sofun, akan bersih. Akhirnya tidak ada prasangka jelek kepada orang lain dan tidak ada maksud yang jelek kepada orang lain. Itu akibat dari menyedikitkan tidur. Bukan tidak tidur tadi, menyedikitkan tidur. Tidur itu harus dibatasi. Wa yatawadam min qillatit ta'mil kalam assalamatu minal afat. Ulama itu akan melahirkan dalam ucapan-ucapan sedikitnya berbicara itu akan selamat dari kejelekan-kejelekan. Apabila kita tidak ingin dijelekan sama orang lain, jangan banyak bicara. Berbicara sesuai hajat kita. Apabila kita tidak ingin dihina orang lain, tidak digunjing orang lain, janganlah banyak berbicara. Karena bicara kita bisa menghina orang lain, ya akhirnya kita juga akan dihina orang lain. Bicara kita bisa mendolim pada orang lain yang tidak terasa, maka kita akan didolim sama orang lain. Jadi berbicara dengan sesuai kebutuhannya. Kul khairan aw yasmut. Berbicaralah yang baik. Apabila tidak bisa bicara yang baik, diam. Diam itu emas. Gitu. Apabila diam itu ada manfaatnya. Berbicara juga lebih baik dari emas kalau berbicara dengan kebaikan. Yang keempat, wa manila faitana min ihtamal ada anil anam al bulugu ila ghayat. Akan melahirkan bagi orang yang siap dicaci maki oleh makhluk Allah, dihina, apa yang dia cita-citakan akan tersampai. Mungkin ketika muda dia dihina sama orang lain, tapi ketika dia sudah tua, hajatnya, kebutuhannya dia akan tercapai. Ketika muda dia dihina, ternyata dia jadi orang kaya. Ketika muda dia sekolah dia dihina, ternyata dia jadi orang ilmuwan. Ketika muda dia dihina, tapi ternyata dia menjadi seorang pejabat. Asalnya gitu. Banyak orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh internasional, menjadi tokoh-tokoh agama, orang-orang terpandang, menjadi jenderal, menjadi presiden. Itu lihat latar belakangnya. Latar belakangnya orang biasa-biasa. Yang kadang-kadang dulunya dia dihina, diremehkan sama orang lain, tapi dia sabar. Siap dicaci sama orang lain. Apabila kita siap dihina, menanggung hinaan dari orang lain, hammalatul adha anil anam, manfaatnya akan melahirkan al-bulugh ilal ghayat. Dia akan mencapai apa yang dia cita-citakan.
Apa cita-cita kita akan tercapai kalau kita siap menanggung penghinaan dari sesama kita manusia umumnya. Jadi kalau dihina sama manusia, kita harus sabar karena cita-cita kita akan tercapai. Al-bulugh ya. Jadi apabila pengen cita-cita kita tercapai, maka kita harus siap dihina sama orang lain. Al-bulugh. Yang selanjutnya ada himmatul aliyah. Kalau syahwat keinginan, tapi keinginan yang mengakibat kejelekan. Tapi kalau himmah, keinginan juga, tapi keinginan yang mulia. Keinginan yang mulia, keinginan untuk beribadah, keinginan untuk mencari ilmu, keinginan untuk menegakkan kebaikan, keinginan untuk berdakwah. Itu himmatul aliyah, keinginan yang baik. Sejarluddin sebutkan, ainal mar'a yatiru bi himmatihi kata yatiru bi janahi. Seorang itu berterbang dengan cita-citanya dan keinginannya, seperti burung terbang dengan sayapnya. Jadi kita pengen terbang itu harus buat cita-cita. Kalau tidak punya keinginan, cita-cita tidak akan terbang. Kalau kata Bung Karno, gantunglah cita-cita kamu di langit gitu. Kalau jatuh kita akan di bawah bintang-bintang. Bedanya. Jadi harus punya keinginan yang tinggi. Apalagi keinginan untuk himmah aliyah. Himmah aliyah itu keinginan untuk sesuatu yang tinggi, ya seperti belajar. Himmatul aliyah, tolabul ilmi, atau mengajar. Orang-orang sebenarnya punya himmatul aliyah. Tadi diulang lagi, dia sudah diberi oleh Allah untuk bisa belajar, mengajar. Dia menghilangkan kasabnya, lebih baik mengajar daripada bekerja. Kalau umpama pelajar, ustadz, kiai, ajengan, profesor meninggalkan mengajar, lalu dia bekerja, itu inhitatu minal himmatil aliyah, menurunkan dari nilai yang tinggi, keinginan yang besar. Gitu. Ada juga keinginan nasydu fil ibadah, rajin dalam ibadah. Dia sudah punya uang, dia sudah tidak bekerja, uang sudah tersedia, anak-anak sudah kerja semuanya, kita sudah tua. Lalu kita fokus ibadah, ya itu nasydu fil ibadah, di makom tajrid. Tapi kalau kita udah punya keinginan tapi masih pengen bekerja, lihat orang lain pengen, nah, kita sudah menjatuhkan keinginan yang luar biasa tinggi menjadi sesuatu yang rendah. Jadi kalau kita sudah punya kesempatan untuk beribadah, jangan dinanti-nanti, cepatlah kita beribadah, nasydu fil ibadah. Dan talabul haq itu keinginan tiga, keinginan yang tinggi, mencari keadilan. Yang umpamanya saudara-saudara kita yang menjadi pemimpin, yang menjadi dewan, yang menjadi caleg, itu banyak para dewan atau banyak pemimpin kita orang-orang kaya. Untuk apa menjadi pemimpin? Untuk apa menjadi RT? Untuk apa menjadi RT bersama, padahal dia sudah kaya. Kecuali orang yang tidak kaya mencari jabatan, mencari kekayaan. Tapi banyak orang yang kaya punya keinginan menjadi pemimpin, padahal dia sudah punya kekayaan. Ada, kita tidak tahu di balik hatinya. Mungkin bisa jadi dia menjadi pemimpin itu untuk mencari keadilan, untuk kemaslahatan masyarakat. Kita tahu hati masing-masing. Bisa jadi seperti itu. Talabul haq. Dan itu juga keinginan aliyah, keinginan yang tinggi, himmatul, termasuk keinginan dakwah dan berdakwah. Dakwah itu mengajak fokus untuk mengajak, bukan ceramah. Dakwah itu mengajak, keinginan yang tinggi
supaya melaksanakan perintah Allah berdakwah. Hidayah itu dari Allah. Kita itu hanya disuruh oleh Allah untuk mengajak, bukan untuk memberikan hidayah, karena hidayah itu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada seorang yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Jadi ulang lagi, dalam makalah ini menjadikan pelajaran bagi kita, apabila tidak ada perbedaan kebaikan dan kejelekan, orang yang makom asbab dan makom tajrid, dua-duanya bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih makom asbab, masih butuh pekerjaan, masih melaksanakan mencari maisha, laksanakan secara optimal. Jangan meninggalkan ibadah. Jangan meninggalkan ibadah hanya pekerjaan gara-gara ibadah. Karena kita masih makom asbab. Tapi kalau umpamanya kita sampai meninggalkan ibadah, banyak orang gara-gara ibadah, gara-gara dakwah, lalu dia tidak bekerja, nah itu salah. Itu termasuk syahwatul khafiyah. Tapi sebaliknya, kalau orang yang sudah makom tajrid, kalau dia bermakom asbab mencari kehidupan karena tidak betah, maka itu inhitatul minal himmatil aliyah. Jadi dua-duanya tidak ada perbedaan mana yang bagus dan jelek, dua-duanya bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.